तो केम छो विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। मारो आजनो लेक्चर है धोरण 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र भाग 1 जेमा चैप्टर नंबर 3 नो जेमा हूँ आज तमने स्वाध्याय 3.1 नो दाखला नंबर 1 और दाखला नंबर 2 शीखवाड़ीश। स्वाध्याय 3.1 ना पहला दाखला में शू कीधुं छे कि एक वस्तुना भाव रूपिया में अने तेनी मांग 100 एकम में आपेली छे, तेना विषे नीचे माहिती आपी छे। ते परथी आपणे मांगनी भाव परनी, हवे मांग एटले अहींया आगळ बीजी किंमत छे तो एने आपणे शुं कहेवाय वाय अने भाव छे एने शुं कहेवाय एक्स। तो मांगनी भाव परनी, मांग एटले वाय नी अने भाव एटले एक्स, तो वाय नी एक्स परनी नियत संबंध रेखा आपणे शोधवानी छे। અને જ્યારે ભાવ રૂપિયા 20 હોય ત્યારે માંગનું અનુમાન મેળવવાનું, એટલે કે એનો માંગનો અંદાજ આપણે શોધવાનો છે કે ભાઈ જો ભાવ 20 રૂપિયા રાખ્યો હોય ત્યારે માંગ કેટલી હશે। તો હવે આ દાખલો ગણતા પહેલાં એક વખત કહી દઈએ કે ભાઈ સ્વાધ્યાય 3.1 ની અંદર જેટલા પણ દાખલા થશે બધા ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે થશે અને ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધવાની હોય तो एना माटे मैं तमने आगळना लेक्चरनी अंदर स्टेप बताव्या था, एक बार फरीथी बताड़ी दऊं कि न्यूनतम वर्गोनी रीते जो नियत संबंध रेखा शोधवानी होय तो सौथी पहला एक्स बार शोधवानो, पछी वाय बार, पछी कोनी किंमत शोधवानी नियत संबंधना बी नी। बी माटे आपणी पासे 3 सूत्रों छे, आ एक, आ बीजું सूत्र अने आ त्रीजुं सूत्र। आ त्रणमांथी कोई एक सूत्र नक्की करवानुं चेप्टर नंबर 2 में जे कार्ल पियर्सन में नोंध हती ते प्रमाणे। बी शोधाई गया पछी ए शोधवानो अने ए शोध्या पछी आपणने नियत संबंध रेखा मळशे अने नियत संबंध रेखा मळे तेमां एक्स नी किंमत आपी होय तो मूकी देवानी, जेथी आपणने वाय नी अंदाजित किंमत मळी जशे। अने त्यारबाद जो त्रुटि शोधवानुं कीधुं होय तो शोधवानी, नहीतर अहींया दाखलो पूरो थई जशे। तो हवे आपणे शरूआत करीए स्वाध्याय 3.1 ना दाखला नंबर 1 थी। दाखला नंबर 1 में सौथी पहला तो मैं तमने रकम कीधी ए प्रमाणे वाय नी एक्स परनी नियत संबंध रेखा मेळववानी छे। वाय एटले मांग छे अने एक्स एटले भाव। भाव रूपिया 20 छे अने एनुं अनुमान पण शोधवानुं छे कि ते वखते मांग केटली हशे। तो सौ प्रथम दाखलानी शरूआत करीए तो अहीं अगाड़ी मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे पहलुं स्टेप शुं हशे एक्स बार अने बीजुं स्टेप शुं हशे वाय बार। तो एक्स बार अने वाय बार शोधवा माटे आपणे एक्स नो अने वाय नी जे किंमत आपी छे एना जे अवलोकनो छे एनुं टोटल करवुं पड़शे। तो एक्स नी जे किंमतो छे ए बधी किंमतोनो सरवाळो करीए तो सरवाळो आपणने मळे छे 96 अने वाय नी किंमतोनो सरवाळो करीए तो एनो सरवाळो आपणने मळे छे 60। तो बे किंमतो आपणने मळी गई। बीजू कि કેટલા अवलोकन आपे छे तो 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर કેટલા લઈશું 6 લઈશું। तो पहला x बार अने y बार शोधी लईए। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, x बार बराबर सिग्मा x, तो सिग्मा x नी किंमत 96 अने n એટલે કેટલી રકમો આપેલી છે આપણને 6 રકમો આપેલી છે। તો 96 ભાગ્યા 6 કરીએ તો જવાબ કેટલો મળશે આપણને 16। तो 16 छंग 96 थाय। हवे त्यारबाद सिग्मा वाय केटला छे तो 60, तो वाय बारनुं सूत्र सिग्मा वाय अपॉन एन, सिग्मा वाय नी जग्याए लखी दीए 60 अने एन नी किंमत 6, तो 60 भाग्या 6 करीए तो केटलो जवाब आवशे 10। तो हवे आपणने अहींया आगळ एक्स बार वाय बार मळी गया अने आ बंने किंमत आपणने केवी मळी छे पूर्णांक संख्या। केवी मळी छे पूर्णांक। अने ज्यारे आ बंने किंमत पूर्णांक संख्या मळे त्यारे आपणे कया सूत्रनो उपयोग करीशुं एक्स माइनस एक्स बार वाळा। तो जेथी आपणुं पहेलुं जे खानुं छे ए पहेलुं खानुं शुं बनशे एक्स माइनस एक्स बार, बीजुं खानुं शुं बनशे वाय माइनस वाय बार। त्यारबाद आ बंनेनो गुणाकार एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाय माइनस वाय बार अने त्यार पछी छेल्लुं खानुं आवशे एक्स माइनस एक्स बार नो स्क्वेर। अहीं वाय माइनस वाय बार नो स्क्वेर आवशे नहीं। आ बधानो सरवाळो पण करवानो हशे तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार नो जे सरवाळो छे एने शुं कहीशुं आपणे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। ए ज रीते वाय माइनस वाय बार ना सरवाळाने शुं कहीशुं सिग्मा वाय माइनस वाय बार।
અને મિત્રો તમને દાખલાના ચેપ્ટર નંબર 2 ચાલ્યું એ પરથી ખબર જ હશે કે આ બંનેનું ટોટલ 0 જ થવું જોઈએ. ત્યારબાદ સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર અને છેલ્લે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર એટલે કે એક્સ માઇનસ એક્સ બારના સ્ક્વેરનો ટોટલ. હવે આપણે ગણતરી કરીએ. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર એટલે કે એક્સની બધી જ કિંમતોમાંથી એક્સ બારની કિંમત આ જે 16 આપ્યા છે તે બાદ કરવાના. 12માંથી 16 જાય તો -4, 14માંથી 16 જાય તો -2, 15માંથી 16 જાય તો -1, 16માંથી 16 જાય તો 0, 18માંથી 16 જાય તો 2, 21માંથી 16 જાય તો 5. હવે આનું ટોટલ જોઈ લઈએ તો પહેલાં પ્લસ સંખ્યા જોઈએ, 5 ને 2 7. હવે માઇનસનું ટોટલ જોઈએ, 4 ને 2 6 ને 1 7. તો પ્લસ માઇનસનું ટોટલ સરખું આવ્યું એટલે આપણને આની કિંમત શું મળી ગઈ? 0. એ જ રીતે વાય માઇનસ વાય બાર, તો વાયની બધી જ કિંમતોમાંથી વાય બારની કિંમત કેટલી છે? 10 બાદ કરવાની. 18માંથી 10 જાય તો 8, 12માંથી 10 જાય તો 2, 10માંથી 10 જાય તો 0, 8માંથી 10 જાય તો -2, 7માંથી 10 જાય તો -3 અને 5માંથી 10 જાય તો -5. અહીંયા પણ આપણે પહેલાં ટોટલ ચેક કરીએ તો પ્લસ સંખ્યાઓનું ટોટલ 8 અને 2 10 અને માઇનસનું ટોટલ 2 અને 3 5 અને 5 10. તો અહીંયા પણ પ્લસ માઇનસનું ટોટલ સરખું છે એટલે અહીંયા પણ આન્સર શું આવશે? આપણી પાસે 0. હવે આ બંનેનો શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. 4 ઈઠ્ઠા 32 પણ કેવા? માઇનસ. 2 દુ 4 એ પણ કેવા? માઇનસ. 1 ને 0 સાથે 0, 2 ને 0 સાથે 0, 2 તરી 6 એ પણ કેવા આવશે? માઇનસ, કારણ કે એક સંખ્યા માઇનસ છે. પાયો 25 એ પણ કેવા આવશે? માઇનસ. બધી જ સંખ્યા કેવી છે? માઇનસ. તો આપણે માઇનસનું ટોટલ કરી લેવું પડશે. 32 ને 4 36, 36 ને 6 42 અને 42માં 25 ઉમેરીએ તો જવાબ આવશે -67. શું જવાબ મળ્યો આપણને? -67, 67. હવે એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો વર્ગ એટલે આખા ખાનામાં જે કિંમતો આપી છે એનો વર્ગ કરી દઈએ. અને વર્ગ હંમેશા ધન સંખ્યા જ મળે એટલે કે પ્લસમાં જ આવશે. તો 4નો વર્ગ આવશે 16, 2નો વર્ગ આવશે 4, 1નો વર્ગ 1, 0નો વર્ગ 0, 2નો વર્ગ 4, 5નો વર્ગ 25. તો હવે આ બધાનું ટોટલ મારી દઈએ આપણે. તો 16 ને 4 20, 20 ને 1 21, 21 ને 4 25 અને 25 ને 25 કેટલા થાય? 50. તો આનો સરવાળો આપણને કેટલો મળ્યો? 50 મળી ગયો. હવે આ બધી કિંમતો આપણે શેમાં મૂકીશું? સૂત્રમાં. હવે આપણે 2 સ્ટેપ તો પહેલાં કરી લીધા છે, એક્સ બાર અને વાય બાર. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? બી, નિયત સંબંધાંક. તો બી શોધવા માટે અહીં જે પ્રમાણે કોષ્ટક બનાવ્યું તેનું સૂત્ર આ પ્રમાણે રહેશે કે બી અને બીવાય એક્સ આ બંને સરખું જ કહેવાય. તો એનું સૂત્ર આવશે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર છેદમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર. બહુ જ સરળ છે. સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બારની કિંમત શું છે? -67 છેદમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર સ્ક્વેરની કિંમત કેટલી છે? 50. હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરી દઈએ તો ભાગાકારનો જવાબ આપણને મળે છે કે બી બરાબર -1.34. અંશ માઇનસ હતો એટલે આપણો આન્સર પણ માઇનસમાં આવ્યો અને બીની કિંમત પ્લસ માઇનસ કંઈ પણ હોઈ શકે છે. તો હવે બી મળી ગયા. બી મળી ગયા પછી આ ત્રણેય કિંમતોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એ શોધવાનો છે. એની અંદર એક્સ બાર પણ આવશે, વાય બાર પણ આવશે અને બી પણ આવશે. તો એક્સ બાર 16, વાય બાર 10 અને બી છે -1.34. તો કિંમતો મૂકીએ. હવે એનું સૂત્ર એ બરાબર, એ એટલે અંતઃખંડ કહેવાય. તો એ બરાબર વાય બાર માઇનસ બી એક્સ બાર. તો વાય બાર આપણને કેટલા મળ્યા હતા? 10 માઇનસ બીની કિંમત છે -1.34. જુઓ, સૂત્રના માઇનસ અને બીની કિંમતના માઇનસ મેં અલગ અલગ લખ્યા છે તો ધ્યાન આપજો. અને ઇન્ટુ એક્સ બારની કિંમત આપણી પાસે હતી 16. ફરી 10 એમના એમ પહેલાં ગુણાકાર થશે. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ.
1.34 ગુણ્યા 16 કરીએ તો જવાબ મળશે 21.44 અને આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 21 ને 10 31.44. તો બી મળ્યા પછી એ મળી ગયો. હવે એ મળી ગયા પછી આપણને વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા મળશે, જેમાં આપણે એની અને બીની જ કિંમત મૂકવાની, એક્સની કિંમત અત્યારે મૂકવાની નથી. તો નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ શું છે? વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બી એક્સ. વાય કેપ એટલે વાયનું અંદાજિત મૂલ્ય. એની કિંમત આપણને શું મળી? 31.44 પ્લસ બીની કિંમત શું હતી? -1.34 એક્સ એમના એમ. તો આ જે સમીકરણ આપણને મળ્યું એ સમીકરણ શું કહેવાશે? વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ. પહેલાં પ્લસ માઇનસ કરી દઈએ તો 31.44 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1.34 એક્સ. આ આપણું વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ થઈ ગયું. હવે આપણને ભાવ આપ્યો હતો કે જો તેનો ભાવ 20 રૂપિયા હોય તો તેની માંગ કેટલી હોય? તો હવે એક્સની જગ્યાએ 20 મૂકી દેવાના. એક્સની જગ્યાએ શું મૂકી દઈશું? આપણે 20 મૂકી દઈશું. તો આ જે સમીકરણ મળ્યું તેમાં જે એક્સની કિંમત આપણે મૂકી નથી એની જગ્યાએ હવે 20 મૂકવાના. તો 31.44 માઇનસ 1.34 અને એક્સની જગ્યાએ શું આવશે? 20. અહીંયા પણ પહેલાં ગુણાકાર થશે પછી જ બાદબાકી થશે. તો 31.44 માઇનસ 1.34 ગુણ્યા 20 કરીએ તો દાખલાનો જવાબ આવશે 26.8 અને હવે આની બાદબાકીનો જવાબ આવશે 4.64. તો પહેલાં ગુણાકાર અને પછી બાદબાકી જવાબ મળ્યો આપણને 4.64. એટલે વાયની અંદાજિત કિંમત મળી ગઈ. પણ તમને લોકોને એવું યાદ હોવું જોઈએ કે વાયની અંદાજિત કિંમત આપણને 100 એકમમાં આપી હતી. તો જ્યારે જવાબ લખીએ ત્યારે આ જે જવાબ મળ્યો એને 100 સાથે ગુણીને લખવાનો, એટલે આપણો એક્ઝેક્ટ જવાબ મળી જશે. તો આન્સર ફરજિયાત લખવો. જો આન્સર તમે નહીં લખો તો તેના માર્ક જતા રહેશે. એટલે ખાસ આન્સર લખજો કે જો ભાવ રૂપિયા 20 હોય ત્યારે માંગની અંદાજિત કિંમત 4.64 100 એકમ થાય. તો માટે વાય કેપ બરાબર 4.64 અને જે 100 એકમ લખ્યું છે તો ગુણ્યા શું લખી દઈએ? 100. અને હવે એનો ગુણાકાર કરીએ તો 464 એકમ. તો વાયની અંદાજિત કિંમત આપણને એટલે કે માંગ કેટલી મળે? અંદાજિત 464 એકમની માંગ થાય જ્યારે ભાવ 20 રૂપિયા હોય ત્યારે. હવે આવી જ રીતે દાખલા નંબર 2 જોઈએ. તો દાખલા નંબર 2 ની અંદર એમાં પણ તમને આ પ્રમાણે રકમ આપી છે કે કાર બનાવતી કંપનીના કારના એક મોડેલ માટે કાર વપરાશનો સમય. હવે કાર વપરાશનો સમય એટલે એક્સ આપ્યો છે આપણને, અને કારના સરેરાશ વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ એટલે કારમાં એક વર્ષમાં કેટલો ખર્ચો થાય છે તેની સર્વિસમાં ને એમાં. તો વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા માટે નીચે મુજબ માહિતી આપી. તો કેટલી કાર વિશે માહિતી આપી છે આપણને? 6 કાર વિશે. તેમાં આપ્યો છે વપરાશનો સમય અને તેની પાછળ થતો ખર્ચ. સમય વર્ષમાં આપ્યો છે અને ખર્ચ હજારમાં આપ્યો છે. એટલે કે જ્યારે પણ આપણે અંદાજિત ખર્ચ શોધીશું તો તેને કેટલા વડે ગુણાકાર કરીશું? 1000 વડે. આ પરથી વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. એટલે એક્ઝેક્ટ પહેલા દાખલા જેવું છે. તો જ્યારે કાર વપરાશનો સમય 5 વર્ષ હોય તો આપણને કોની કિંમત આપી છે? એક્સની કિંમત. તો ત્યારે વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચનું અનુમાન એટલે કે વાય કેપ શોધવાનો છે. અને સાથે સાથે શું શોધવાનું કીધું છે? ત્રુટિ પણ આપણે શોધવાની છે. કારણ કે જો કારનો વપરાશનો સમય 5 વર્ષ, કોષ્ટકમાં 5 વર્ષ આપેલા છે, દેખાય વર્ષના ખાનામાં 5,
એ વખતે તેનો ખર્ચો કેટલો જાય છે? 13,000. તો આપણે સુધી તો આપણે કેટલો ખર્ચો આવે છે? જો 13,000 આવે એક્ઝેક્ટ તો ત્રુટિ 0 આવશે, પણ 13,000થી વધારે આવ્યો કાં તો ઓછો આવ્યો તો ત્રુટિ સર્જાશે, જે આપણે શું કરવાની છે? શોધવાની છે. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ દાખલાની. સૌ પ્રથમ તો આપણે દાખલાની પહેલાં તો રકમ અહીંયા લખી દીધી. રકમમાં શું, જે કિંમત આપી હતી બધું લખ્યું, અને સમય કેટલો લેવાનો છે આપણે? 5 વર્ષ. હવે સૌથી પહેલાં તો 6 કાર વિશેની માહિતી છે આપણી પાસે. ત્યારબાદ કાર વપરાશનો સમય વર્ષમાં આપ્યો છે અને તેનો ખર્ચો 1000માં આપ્યો. તો સૌથી પહેલાં 2 સ્ટેપ કયા હોય? એક્સ બાર અને વાય બાર. તો એના માટે એક્સનો અને વાયનું સરવાળો કરી દઈએ. તો એક્સનું ટોટલ આપણે અહીંયા આગળ કરીએ તો 3 ને 1 4, 4 ને 2 6, 6 ને 2 8, 8 ને 5 13, અને 13 અને 3 કેટલા થશે? 16 થશે. તો સિગ્મા એક્સ કેટલા મળ્યા? 16. સિગ્મા વાય આપણને કેટલા મળશે? 10 ને 5 15, 15 ને 8 ને 5 8 ને 7 15, 15 30, 30 અને 13 43, 43 અને 8 51. તો સિગ્મા વાય પણ મળી ગયા. હવે એક્સ બાર વાય બાર શોધી લઈએ. તો એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ અપોન એન. સિગ્મા એક્સ કેટલા મળ્યા છે? 16. એન કેટલી કાર આપી હતી? 6. તો 16 ભાગ્યા 6 કરવાથી આપણને જવાબ મળશે 2.67. એ જ રીતે વાય બાર શોધી લઈએ. વાય બાર બરાબર સિગ્મા વાય અપોન એન. સિગ્મા વાય કેટલા છે? 51 છેદમાં એન. 51 છેદમાં એન. તો એનની કિંમત છે 51 ભાગ્યા 6. તો 51 અને 6નો ભાગાકાર કરતાં આપણને મળશે 8.5. બંને જવાબ અપૂર્ણાંક મળ્યા. કેવા મળ્યા? અપૂર્ણાંક, એટલે કે પોઈન્ટમાં જવાબ આવ્યા. તો જ્યારે 2 અથવા તો એકાદો જવાબ પણ અપૂર્ણાંક આવે તો આપણે પહેલી રીત જે હમણાં આગળના દાખલામાં કરી હતી એ થશે નહીં. તો હવે આપણે કઈ રીત કરવી પડશે? એક્સ વાય વાળી રીત કરવી પડશે, જેમાં એક્સ અને વાય આપણને રકમમાં આપ્યા છે. આપણે ફક્ત 2 જ ખાના બનાવવાના રહેશે, એક્સ વાયનો ગુણાકાર અને એક્સનો સ્ક્વેર. એક્સ વાયના ગુણાકારને કહીશું સિગ્મા એક્સના સરવાળાને કહીશું સિગ્મા એક્સ વાય, અને એક્સ સ્ક્વેરના સરવાળાને કહીશું સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર. હવે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર 3 દાન 30, 1 ગુણ્યા 5 5, 2 ઈઠા 16, 2 સિત્તા 14, 13 પંચા 65 અને 8 તરી 24. આ બધાનો સરવાળો કહીએ, જેને આપણે શું કરીશું? સિગ્મા એક્સ વાય, જે આપણને મળે છે 154. આ બધાનું ટોટલ 154 થાય છે. તે રીતે એક્સનો સ્ક્વેર, તો એક્સની બધી કિંમતોનો વર્ગ કરી લઈએ. 3નો વર્ગ 9, 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 2નો વર્ગ 4, 5નો વર્ગ 25 અને 3નો વર્ગ 9. આ બધાનું ટોટલ કરી લઈએ તો ટોટલ થશે 52. હવે બીનું સૂત્ર એક્સ વાય વાળું આવશે, જે આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા છે તેવું જ, પણ છેદમાં ફક્ત એક્સ વાળી કિંમત જ આવશે અને વર્ગમૂળ આવશે નહીં. અંશ એનો એ જ રહેશે. તો બીનું સૂત્ર લખી દીધું. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકી. એનની કિંમત કેટલી છે? 6. સિગ્મા એક્સ વાય કેટલા મળ્યા? 154 માઇનસ સિગ્મા એક્સ કેટલા હતા? 16 અને સિગ્મા વાય કેટલા હતા? 51 છેદમાં એનની જગ્યાએ 6. સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર કેટલા મળ્યા હતા? 52 ઓછા સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર. તો સિગ્મા એક્સ કેટલા છે? 16, 16નો વર્ગ. 154 ગુણ્યા 6 કરીએ તો જવાબ આવશે 924. 16 ગુણ્યા 51 કરીએ તો જવાબ આવશે 816. છેદમાં 52 ગુણ્યા 6 કરીએ તો જવાબ 312 અને 16નો વર્ગ કરીએ તો 256. હવે બાદબાકી કરીએ. 924માંથી 816 જશે તો મળશે 108.
312માંથી 256 જશે તો મળશે 56 અને 108 અને 56નો ભાગાકાર કરવાથી આપણને કોની કિંમત મળશે? બી નિયત સંબંધાંકની. તો માટે બી બરાબર 1.3. તો બીની કિંમત કેટલી મળી? 1.3. બી મળી ગયા પછી શું શોધવાનો? એ શોધવાનો. અને એ માટે આ ત્રણેય કિંમતોનો ઉપયોગ કરવો પડે. એક્સ બાર 2.67, વાય બાર 8.5 અને બી 1.93. તો હવે આપણે કિંમત મૂકીએ. એ બરાબર વાય બાર. વાય બારની કિંમત છે આપણી પાસે 8.5 માઇનસ બીની કિંમત હમણાં જ આપણે શોધી 1.93 અને એક્સ બારની કિંમત આપણી પાસે છે 2.67. આ બધી કિંમત આપણે આગળ શોધી લીધી. હવે સૌથી પહેલાં ગુણાકાર, પછી જ બાદબાકી. તો 8.5 માઇનસ 1.93 ગુણ્યા 2.67 કરીએ તો આપણને આન્સર મળશે 5.15 અને આનો બાદબાકીનો જવાબ આવશે 3.35. આ કોની કિંમત મળી? આપણને એની કિંમત મળી ગઈ. એની કિંમત મળ્યા પછી વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ લખવાનું. વાય કેપ બરાબર એ પ્લસ બી એક્સ. અને સમીકરણમાં ફક્ત એની અને બીની કિંમત જ મૂકવાની, એક્સ એમનો એમ રહેવા દઈશું. એની કિંમત છે 3.35 વત્તા બીની કિંમત આપણે હમણાં જ અહીંયા મૂકી 1.3 એક્સ એમનો એમ. તો આ શું મળ્યું આપણને? વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ મળી ગયું. હવે આની અંદર આપણને એક્સ બરાબર કેટલા મૂકવાના કીધા હતા રકમમાં? 5. તો આ સમીકરણમાં એક્સની જગ્યાએ હવે કેટલા લખીશું? 5 લખીશું, કે વપરાશનો સમય 5 છે. તો 3.35 વત્તા 1.93 અને એક્સની જગ્યાએ 5. ફરી 3.35 વત્તા હવે આ બંનેનો શું કરી લઈશું? ગુણાકાર કરી લઈશું. તો 1.93 ગુણ્યા 5 કરવાથી આવશે 9.65 અને આ બંનેનો સરવાળો કરવાથી આપણને જવાબ મળશે 13. તો વાય કેપ બરાબર આપણને જવાબ મળ્યો છે 13. હવે આપણે તેનો પહેલાં આન્સર લખી લઈએ કે જો કાર વપરાશનો સમય 5 વર્ષ હોય તો, એક્સ બરાબર 5 હતા, તો 5 વર્ષ હોય તો વાર્ષિક નિભાવ ખર્ચ અંદાજિત રૂપિયા 13,000. આપણને ખર્ચો 1000માં આપ્યો હતો એટલે પાછળ શું લખીશું? 13,000 થાય. તો આપણને ખર્ચો મળી ગયો કે 5 વર્ષ કાર વાપરીએ તો વાર્ષિક ખર્ચો કેટલો મળશે? 13,000. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? ત્રુટિ શોધવાની છે. તો ત્રુટિનું સૂત્ર લખી દઈએ. ત્રુટિની સંજ્ઞા છે ઈ. ઈ એટલે એરર, એટલા માટે ત્રુટિની સંજ્ઞા ઈ આપી છે. તો ત્રુટિનું સૂત્ર લખીએ. તો ત્રુટિનું સૂત્ર શું છે? કે ઈ બરાબર વાય માઇનસ વાય કેપ. હવે વાય કેપ તો આપણે અહીંયા આગળ શોધી લીધા, કેટલા મળ્યા? 13. તો વાય ક્યાંથી શોધવાનો? તો વાય આપણે ચોપડીના કોષ્ટકમાંથી લેવાનો. એક્સ બરાબર કેટલા કીધા હતા? 5. તો તમે જો દાખલા નંબર 2ની અંદર એક્સ બરાબર 5 આપેલા છે. આ રહી એક્સની કિંમતો, એમાં એક્સ બરાબર 5 આપ્યા છે. એ વખતે એમને પણ કેટલો ખર્ચો મળ્યો તો? 13 જ આવ્યા હતા. તો વાય બરાબર આપણે 5ની સામે વાયની કિંમત જે હોય તે લેવાની. તો અહીં વાય બરાબર પણ કેટલા આવશે? 13. તો જોઈ લઈએ, અહીં આપણે લખી દઉં કે ભાઈ આપેલી માહિતીમાં એટલે કે રકમમાં એક્સ બરાબર 5 હતા ત્યારે વાય બરાબર 13 આપેલ છે. તે 13 આપણે અહીંયા આગળ લીધા અને 13માંથી 13 બાદ કરીએ તો જવાબ શું મળશે? 0. એટલે આપણને ત્રુટિ મળી નથી. આપણને જવાબ કેવો મળ્યો છે? એકદમ એક્ઝેક્ટ મળ્યો છે.
તો આ 2 દાખલા તમને આજે મિત્રો કેવા લાગ્યા મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. થોડા મોટા દાખલા છે પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગણશો તો બહુ સરળ છે. સૌથી પહેલાં કોષ્ટક બનાવવાનું. કોષ્ટકમાં સૌથી પહેલાં શું શોધવાનું? x બાર y બાર. ત્યારબાદ શું શોધવાનો? નિયત સંબંધાંક b શોધવાનો. b શોધી ગયા પછી શું શોધાય? અંતઃખંડ a શોધાઈ ગયા પછી yની x પરની નિયત સંબંધ રેખા અને ત્યારબાદ xની જે કિંમત આપી હોય તે રેખાનું જે સમીકરણ મળ્યું તેમાં મૂકી દેવાની અને પછી ફરજિયાત જવાબ લખવાનું રાખજો. જવાબ નહીં લખો તો એના માર્ક્સ જતા રહેશે. આ પહેલો દાખલો. બીજો દાખલો પણ એ જ રીતે કર્યો. તો બીજા દાખલામાં પણ આપણે સૌપ્રથમ કોષ્ટક બનાવ્યું. પહેલાં શું શોધ્યું? x બાર, પછી y બાર અને પછી b. પણ પહેલા દાખલા કરતાં અહીં બીનું સૂત્ર અલગ છે. કેમ? કારણ કે x બાર y બાર અપૂર્ણાંક મળ્યા હતા એટલે. અને b શોધ્યા પછી હંમેશા શું શોધાશે? a શોધાશે. એ શોધી ગયા પછી હંમેશા yની x પરની નિયત સંબંધ રેખા અને તે શોધ્યા પછી આપણે xની કિંમત અને પછી ફરજિયાત જવાબ લખ્યા. પછી ત્રુટિ શોધવાની કીધી હોય તો શોધવાનું. તો કીધું હતું તો ત્રુટિ શોધી લીધી. શું મળી આપણને? ત્રુટિ 0 મળી. તો મિત્રો આજનો લેક્ચર કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને આજનો લેક્ચર તમારા મિત્રોને ખાસ શેર કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમને આવા નવા એજ્યુકેશનલ વિડીયો મળતા રહેશે. થેન્ક યુ.